हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति न स्वरूप अव्यतिरेके न स्वरूप अव्यतिरेकेण कार्यत्व उपचारात् आत्मना स्वरूपं ज्ञप्तिः
न ततः व्यतिरिच्यते अतः नित्य एव तथापि बुद्धेः उपाधिलक्षणायाः चक्षुरादिद्वारैः विषयाकार परिणामिन्याः ये शब्दादि आकार अवभासाः ते आत्मविज्ञानस्य विषयभूताः उत्पद्यमानाः एव आत्मविज्ञानेन व्याप्ताः उत्पद्यन्ते तस्मात् आत्मविज्ञानभास्याः च विज्ञानशब्दवाच्याः च ते धात्वर्थभूताः आत्मनः एव धर्माः विक्रियारूपाः इति अविवेकिभिः परिकल्प्यन्ते यत्तु ब्रह्मणः विज्ञानम् तत्सवितृप्रकाशवत् अग्नि उष्णवच्च ब्रह्मस्वरूप अव्यतिरिक्तं स्वरूपमेव तन्न कारणान्तर सव्यपेक्षं नित्य आत्मस्वरूपत्वात् सर्वभावानां च तेन अविभक्त देशकालत्वात् काल आकाशादिकारणत्वात् निरतिशय सूक्ष्मत्वाच्च न तस्य अन्यद अविज्ञेयं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं भवद्भविष्यद्वा अस्ति तस्मात्तु सर्वज्ञं तद्ब्रह्म मंत्रवर्णाच्च अपाणिपादः जवनः गृहीता पश्यति अचक्षुः सः शृणोति अकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्य अस्ति वेत्ता तम् आहुः अग्र्यं पुरुषं महान्तम् इति न हि विज्ञातुः विज्ञातेः विपरिलोपः विद्यते अविनाशितत्वात् न तु तद्वितीयमस्ति इत्यादि श्रुतेश्च विज्ञातृस्वरूप अव्यतिरेकात् कारणादि निमित्तान् अनपेक्षत्वाच्च ब्रह्मणः ज्ञानस्वरूपेत्वेपि नित्यत्व प्रसिद्धिः अतः नैव धात्वर्थः तत् अविक्रिय अरूपत्वात् अतः एव च न ज्ञानकर्तृ
તસ્માદેવ ચ ન જ્ઞાન શબ્દવાચ્યમપી તદ બ્રહ્મ સ્વરૂપ અવ્યતિરેકે કાર્યત્વ ઉપચારાત. શંકરાચાર્યજી કહે છે કોઈ પણ કાર્ય પોતાના સ્વરૂપ પોતાના કારણથી અલગ હોઈ શકે જ નહીં. જ્ઞાનમ બ્રહ્મ જ્યારે કહેવામાં આવ્યું તો જ્ઞાનમ બ્રહ્મ એટલે કે એ ચૈતન્ય નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, એનાથી ભિન્ન બીજું કઈ છે જ નહીં. એટલું જ નહીં, આત્મનઃ સ્વરૂપમ જ્ઞપ્તિ ન તતઃ વ્યતિરિચ્યતે. આ આત્માનું સ્વરૂપ તો ચૈતન્ય જ છે, એનાથી અન્ય બીજું કઈ શક્ય જ નથી. અતઃ નિત્ય એવ, અને એટલા માટે એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ કેવું છે? નિત્ય છે. તો પછી કે છે પણ એ ચૈતન્ય ઉપલબ્ધ કેવી રીતે થાય છે? એટલે ગઈકાલે જોયું એમ, તથાપિ બુદ્ધેહે ઉપાધિ લક્ષણાયાહ ચ ચક્ષુરાદિ દ્વારૈઃ વિષયાકારેણ પરિણામિન્યાહ. આ ચૈતન્ય જે છે એ ચૈતન્ય બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, બુદ્ધિમાંથી મનમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, મનથી ઇન્દ્રિયમાં પ્રતિબિંબિત થાય. એને અવભાસ કહેવાય, ચૈતન્યનો અવભાસ કહેવામાં આવે. પણ આ 5 ઇન્દ્રિયોમાં એક ઇન્દ્રિય સંપૂર્ણ શરીર પર વ્યાપ્ત છે, ત્વચા. અને એટલા માટે આ ત્વચા જે સંપૂર્ણ શરીરમાં વ્યાપ્ત છે એને જ કારણે આ શરીર પણ શું લાગે છે? ચેતન લાગે. ચૈતન્યનો બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબ પડે છે એટલે બુદ્ધિ ચેતન છે. એ બુદ્ધિનું પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય વળી પાછું મનમાં પ્રતિબિંબિત થયું એટલે મન પણ ચેતન છે. એને કારણે ઇન્દ્રિયમાં પણ પ્રતિબિંબિત થઈને ઇન્દ્રિય પણ ચેતન છે. અને ઇન્દ્રિયોને કારણે આ શરીર પણ શું છે? ચેતન છે. એટલું જ નહીં, કોઈ પણ વિષય જ્યારે ગ્રહણ કરવામાં આવે ત્યારે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? ચક્ષુરાદિ દ્વારૈઃ. આ ચક્ષુ એ દ્વાર છે. જો સમજવાનું, 5 ઇન્દ્રિય એ 5 દ્વાર છે જેના દ્વારા આ જગત તમારા મનમાં આવી શકે છે. અને એના દ્વારા શું થાય છે? ચક્ષુરાદિ. આ 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા જ્યારે વિષય મનમાં આવે છે અને ત્યારે શું થાય છે? વિષયાકારેણ પરિણામિન્યાહ. ત્યારે એ મનની વૃત્તિ વિષયાકાર ધારણ કરે છે. તે શબ્દાદિ આકાર અવભાસાહ. અને એટલા માટે દરેક વૃત્તિ કેવી દેખાય છે? શબ્દાકાર આદિ રૂપે અવભાસાહ, એટલે કે એવા રૂપે દેખાય છે. તો આત્મવિજ્ઞાનસ્ય વિષયભૂતાઃ. એટલું જ નહીં, એ વિષયાકાર જે વૃત્તિ છે, જો આ સમજવાનું, વિષયાકાર વૃત્તિ જે છે એ વૃત્તિ તો સ્વયં જડ છે. વિષયાકાર વૃત્તિ શબ્દાદિ આકાર વૃત્તિ જે છે કેવી છે? સ્વયં જડ છે. તેને શું કરવું પડે? આત્મવિજ્ઞાનસ્ય વિષયભૂતાઃ. એ બધી વૃત્તિ કોનો વિષય છે? આત્મવિજ્ઞાનનો, આત્મ ચૈતન્યનો વિષય સ્વરૂપ એ છે. એટલું જ નહીં, ઉત્પદ્યમાન આત્મવિજ્ઞાનેન. જો વિચાર, એ વૃત્તિ શબ્દાદિ આકાર જે વૃત્તિ છે એને પ્રકાશિત કરનાર તમે આત્મ ચૈતન્ય છો. એટલું નહીં, ઉત્પદ્યમાન. એ ઉત્પન્ન પણ ક્યાંથી થઈ? આત્મ ચૈતન્યમાંથી જ ઉત્પન્ન થઈ. અને જો આત્મ ચૈતન્યમાંથી ઉત્પન્ન થઈ હોય તો પછી એ કોના દ્વારા વ્યાપ્ત છે? આત્મવિજ્ઞાનેન વ્યાપ્તાઃ ઉત્પદ્યન્તે. આમ ચૈતન્યમાંથી જ એ વિષયાકાર વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ, ચૈતન્ય દ્વારા જ વ્યાપ્ત છે. અને ચૈતન્ય જેને શું કરે છે? અવભાસાઃ, એને પ્રકાશિત કરે છે. વિચાર, વૃત્તિનો અધિષ્ઠાન પણ ચૈતન્ય છે અને વૃત્તિનો અવભાસક પણ કોણ છે? ચૈતન્ય છે. જો આ સમજો, બ્રહ્મ જ્ઞાન અહીંયા જ છે.
ગઈકાલે કીધું એમ સંપૂર્ણ જગત તો તમારી સામે જ્યાં સુધી મનને વૃત્તિનો આકાર બને નહીં ત્યાં સુધી તમારી સામે આવી શકે એમ છે જ ને. એનો અર્થ શું થયો? આ જગતને તમારા મનમાં આવવા માટે આ 5 દ્વાર ભગવાને આપ્યા છે અને 5 દ્વાર દ્વારા આ જગત તમારા મનમાં આવે છે. તો એનો અર્થ શું થયો? તમે આ બહારનું જગત જોતા નથી, મનમાં જે શબ્દાદી આકાર અવભાસ વૃત્તિ જે છે એ વૃત્તિ દ્વારા તમે આ જગતનો શું કરો છો? સંપર્ક કરો છો. જા સમજજો. સીધું જગત તમે જોતા જ નથી. ભલે આપણને એમ લાગે કે આ બહાર મેં પુષ્પ જોયું, બહાર જોયું જ નથી. આ સમજજો. તમે આ પુષ્પ ક્યાં જોયું? તમારા મનમાં જોયું. જો આને જ કહેવાય, આને જ મોહ કહેવાય. તમે એમ માનો છો કે આ પુષ્પ બહાર છે, પણ ખરેખર એ પુષ્પ તમે ક્યાં જોઈ રહ્યા છો? મનની વૃત્તિ રૂપે જુઓ છો. જા સમજ. એનો અર્થ શું થયો? જો ગઈકાલે કીધું એમ કે મનમાં જો કોઈ પ્રકારનો દોષ હશે તો એ દોષ ક્યાં દેખાવાનો છે? આ વિષયમાં દેખાવાનો જ છે. મનમાં જે રાગ દ્વેષ છે, રંજનાત રાગ, એને શું કહેવાય? આ જે કઈ વિષય તમારી બુદ્ધિમાં આવી રહ્યા છે, તમારા મનમાં આવી રહ્યા છે, એ બધાને શું કરે છે? રંજનાત, એને રંગી નાખે. વિચાર. એનો અર્થ શું થયો? જો તમે આ વૃત્તિ વિષય જે છે, જા સમજો, વૃત્તિનો વિષય જગત છે, પણ એ વૃત્તિ વિષય જગતને વિષય બનાવનારી જે વૃત્તિ છે, એને પણ વિષય કોણ બનાવે છે? આત્મવિજ્ઞાને. આત્મવિજ્ઞાન દ્વારા એ પ્રકાશિત થઈ રહી છે. તો પછી આ વિષયાકાર વૃત્તિ અને આત્મવિજ્ઞાન બે છે. જેમ સૂર્ય તમને પ્રકાશિત કરે છે, તો તમે અને સૂર્ય શું છો? બે છે. તો કે બંને બે છે. એક વિષયાકાર વૃત્તિ અને બીજા તમે સાક્ષી ચૈતન્ય. એટલે શંકરાચાર્યજી શું કહે છે? આ વિષય જે છે વિજ્ઞાનસ્ય વિષયભૂતા, આત્મવિચૈતન્યનું જે વિષય સ્વરૂપ જે છે એ બધી શું છે? ઉત્પદ્યમાના એવં આત્મવિજ્ઞાનેન. એ ઉત્પન્ન પણ કોને કારણે થયું છે? આત્મવિજ્ઞાનથી જ ઉત્પન્ન થયું. આત્મવિજ્ઞાન એટલે કે આત્મવિજ્ઞાનથી આત્મચૈતન્યમાંથી જે ઉત્પન્ન થયું છે. તો એનો અર્થ શું થયો? જો આત્મચૈતન્યમાંથી એ ઉત્પન્ન થયું હોય તો પછી એનું અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે? આત્મચૈતન્ય જ છે. માટીમાંથી ઘડો બન્યો તો ઘડાનું અધિષ્ઠાન કોણ છે? માટી જ છે. જા સમજ. ધારો કે કોઈક નદી કિનારે ઊભું હોય, જા સમજ, તો નદીના કિનારા પર ઉપર એ ઊભો છે અને પાણીનો પ્રવાહ એ જુએ છે. એ પાણીનો પ્રવાહ શું થાય છે? ક્યારેક વધારે હોય, ક્યારેક ઓછો હોય, ક્યારેક એનો વેગ વધારે હોય, ક્યારેક એ મલિન પણ હોય, ક્યારેક એ સ્વચ્છ પણ હોય. જા સમજ. તો આ નદીના પાણીનો જે પ્રવાહ છે એ પ્રવાહનો એ વ્યક્તિ કોણ છે? દ્રષ્ટા છે, સાક્ષી છે. દ્રષ્ટા એટલે સાક્ષી છે. તો નદીના પાણીના પ્રવાહનો એ સાક્ષી છે. અને એ કેવો છે? જો એટલા માટે આ શબ્દ છે તટસ્થ. તટસ્થ એટલે શું છે? તટે તિષ્ઠતિ ઇતિ તટસ્થ. જે નદીના કિનારા પર ઊભો છે, એનો પ્રવાહ જે ચાલી રહ્યો છે એનાથી એ કેવો છે? તટસ્થ, અસંગ છે. નદીના પાણીનો પ્રવાહ જે છે એ પ્રવાહ ઓછો હોય, વધારે હોય, પાણી વધતું ઓછું હોય, પાણી મલિન કે સ્વચ્છ હોય, આ બધાથી એ વ્યક્તિ તો કોણ છે? અસંગ છે. એ દ્રષ્ટા માત્ર છે. જો સમજ, કોઈ અસર એને થતી નથી. જો સમજ.
પણ એ જે નદીનો પાણીનો જે પ્રવાહ છે એનું અધિષ્ઠાન એ પોતે છે. અધિષ્ઠાન ને પેલો પટ છે, રેતીનો જે પટ હોય એ પટ એનું અધિષ્ઠાન છે. પણ મનની વૃત્તિનો જે પ્રવાહ છે, શંકરાચાર્ય શું કહેવા માંગે છે, આ મનની વૃત્તિનો જે પ્રવાહ જે છે એ પ્રવાહના સાક્ષી ચૈતન્ય તમે છો. એટલું જ નહીં, ઉત્પદ્યમાના વિષયભૂતા, ફક્ત તમે સાક્ષી ચૈતન્ય નથી, એના વ્યાપ્તા એ આત્મવિજ્ઞાન દ્વારા શું છે, વ્યાપ્ત છે. એનો અર્થ શું થયો, એનું અધિષ્ઠાન તમે છો. તો 3 વસ્તુ છે આ સમજવાનું. ખરેખર અહીંયા ઘડી 3 વસ્તુ છે. વિષયભૂતા એટલે કે એ તમારો વિષય છે, તમે એના સાક્ષી છો. આ એક. એ તમારા ચૈતન્યમાંથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે, તો એનું અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે, તમે જ છો. એ 3 વસ્તુ શંકરાચાર્ય કહે છે. એને આધાર આપનાર કોણ છે, તમે જ છો. વ્યાપ્તા છે, શંકરાચાર્ય ત્રીજો શબ્દ કયો વાપરે છે, વ્યાપ્તા. વ્યાપ્તા એટલે કે એવું નથી કે પેલા જેમ દળિયામાં બોર હોય ને, તો બોર ઉપર છે અને પછી દળિયો શું છે, નીચે છે, એવું છે. સમજાય? ઘડો અને માટી એવું જયારે કહેવામાં આવે, તો માટીમાંથી ઘડો બન્યો એવું જયારે કહીએ, તો એ ઘડો કોના દ્વારા વ્યાપ્ત છે, માટી દ્વારા. એ જ રીતે આત્મ ચૈતન્યમાંથી ઉત્પન્ન થઈ વૃત્તિ, એનું અધિષ્ઠાન આત્મ ચૈતન્ય છે, પણ એ વ્યાપ્ત પણ કોના દ્વારા છે, આત્મ ચૈતન્ય દ્વારા જ છે. એનો અર્થ શું થયો, શબ્દાદી આકાર જે દેખાઈ રહ્યો છે વૃત્તિ, એ વૃત્તિ બધી કોણ છે, ચૈતન્યથી અન્ય છે, અવ્યતિરેક છે. એનો અર્થ શું થયો, શબ્દાદી આકાર વૃત્તિ જે છે એનો સાક્ષી ચૈતન્ય તમે છો, એનું અધિષ્ઠાન તમે છો, અને તમે જ એ વૃત્તિમાં શું થઈ રહ્યા છો, વ્યાપ્ત થઈને રહો છો. એટલે શંકર જો હવે આ વાક્ય વાંચે તો ખબર પડે. ચક્ષુરાદિ દ્વારૈ વિષયાકારેણ પરિણામિન્યાઃ યે શબ્દાદિ આકાર અવભાસાઃ. આ શબ્દાદિ આકારથી જે અવભાષિત થઈ રહેલી જે વૃત્તિઓ છે, આત્મવિજ્ઞાનસ્ય વિષયભૂતા, એ આત્મ ચૈતન્યની વિષય સ્વરૂપ છે. એટલું જ નહીં, ઉત્પદ્યમાના, એ આત્મ ચૈતન્યમાંથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે, એટલે એનું અધિષ્ઠાન પણ આત્મ ચૈતન્ય છે. આત્મવિજ્ઞાનેન વ્યાપ્તા, આત્મ ચૈતન્યથી જ એ વ્યાપ્ત છે. એનો અર્થ શું થયો, અન્ય છે જ ને. તસ્માત આત્મવિજ્ઞાન અવભાષાશ્ચ તે વિજ્ઞાન શબ્દવાચ્યા. શંકરાચાર્યજી કહે છે, અને એટલા માટે આ આત્મ ચૈતન્યથી ભિન્ન અન્ય બીજું કઈ છે જ ને. ન વ્યતિરિક્ત છે તે, જો સમજો, એનાથી વ્યતિરિક્ત, એનાથી ભિન્ન અન્ય કઈ છે જ ને. તો પછી એ બધી વસ્તુ કેવી છે, તસ્માત એટલા માટે આત્મવિજ્ઞાનથી અવભાસ થયેલા તે વિજ્ઞાન શબ્દવાચ્યા, આત્મવિજ્ઞાનથી જે અવભાષિત થઈ રહ્યું છે, એ આત્મવિજ્ઞાન આત્મન્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપે જે અવભાષિત થઈ રહ્યું છે, એ બધા જે શબ્દાદી વિષય જે છે, એ શું ખરેખર આત્મા બતાવે છે. શબ્દાદી વાચ્યા છે, એ ખરેખર ઘડો માટી છે એવું કહી શકાય. સમજો, માટી ઘડો માટી છે એમ જયારે આપણે કહીએ, પણ ઘડો માટી છે એમ કહી, અરે માટી ઘડો છે એમ કહી શકીએ. ઘડાનું માટીથી ભિન્ન અસ્તિત્વ નથી, પણ માટીથી ભિન્ન ઘડાનું અસ્તિત્વ નથી, છતાં પણ માટી ઘડા પર આધાર રાખે છે. તો ઘડો માટી વિના નથી, પણ માટી તો શું છે, ઘડા વિના રહી શકે. એ જ રીતે આ વૃત્તિ જે છે, એ વૃત્તિનો સાક્ષી આત્મ ચૈતન્ય છે, એ વૃત્તિનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે, એ વૃત્તિમાં વ્યાપ્ત પણ કોણ છે, આત્મવિજ્ઞાન જ છે. પણ આત્મવિજ્ઞાન આ શબ્દાદી પર આધાર રાખે છે.
જો વિચાર, એનો અર્થ શું થયો? જ્યારે પણ એ ચૈતન્ય શબ્દાદિ આકાર રૂપે દેખાય છે તો એ બધી કેવું છે? વિજ્ઞાન શબ્દ વાચ્યાશ્ચ ધાતુ અર્થભૂતાઃ આત્મનઃ એવ ધર્માઃ વિક્રિય રૂપાઃ. પણ અવિવેકી ભી, શંકરાચાર્યજી કહે છે, જે અવિવેકી છે, જે નિત્ય અનિત્યનો, જડ અને ચેતનનો, દૃક અને દૃશ્યનો, અહીંયા કયા પ્રકારના વિવેક કરવાનો છે? દ્રશ્ય અને દ્રષ્ટાનો વિવેક છે. આ બધી વસ્તુ દ્રશ્ય છે અને તમે કોણ છો? દ્રષ્ટા છો. આ બધી વસ્તુ જડ છે, તમે કોણ છો? ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો. આ બધી વસ્તુ ઉત્પદ્યમાના એટલે કે અનિત્ય છે, તમે કોણ છો? નિત્ય ચૈતન્ય છો. શંકરાચાર્યજી કહે છે પણ જે અવિવેકી લોકો છે એ અવિવેકી લોકો શું કરી દે છે? આને જ આત્મા માની લે છે અને શું કરે છે? આમ શબ્દવાચ્યાશ્ચ, આ જે ચૈતન્ય શબ્દાદિ આકાર રૂપે અભિવ્યક્ત જે થઈ રહ્યું છે એને જે લોકો શું માની લે છે? આત્મા માની લે છે, હું માની લે છે. અને શું કરી રહ્યા છે? ધર્માહ વિક્રિય રૂપાહ, આ પરિવર્તનશીલ વૃત્તિઓ જે છે, ધર્માહ એટલે ગુણ, એનો ગુણધર્મ આપણે કહીએ ને, તો વિક્રિય રૂપ જે ગુણધર્મ છે એને જે લોકોએ શું માની લીધું? આત્મા માની લીધો. અને પોતે શું કરી રહ્યા છે? આમ અવિવેકી પોતાને શું માને છે? હું ઇન્દ્રિય છું, હું મન છું, હું બુદ્ધિ છું, હું જ્ઞાની છું, હું અજ્ઞાની છું. જો આમ પરિકલ્પ્યંતે, આમ અવિવેકી લોકો શું કરી રહ્યા છે? આને જ આત્મા માનીને ચાલી રહ્યા છે અને બધો વ્યવહાર પણ શું કરી રહ્યા છે? એને આધારે જ કરી રહ્યા છે. પરિકલ્પ્યંતે, શંકરાચાર્યજી કહે છે ખરેખર તો એ બધી વસ્તુ કેવી છે? પરિતઃ કલ્પ્યંતે, સારી રીતે કલ્પના કરેલી જ વસ્તુ છે. જો વિચાર, ખરેખર સત્ય છે જ ને. કેમ? ઉત્પદ્યમાન વિષયભૂતા, જો આ શબ્દો બધા જોવાના. એ વિષય છે, એ ઉત્પન્ન થયેલું છે અને ઉત્પન્ન થયું તો શું થવાનું છે? વૃત્તિ સતત કેવી થાય છે? બદલાતી, વિક્રિય રૂપા, એ પરિવર્તન પામે છે, ઉત્પન્ન થયેલી છે, નાશ પામશે, વિષય રૂપ દ્રશ્ય છે. અને છતાં પણ અવિવેકી લોકો શું કરે છે? એને જ પોતાની ઉપાધિ માનીને ચાલી રહ્યા છે. ઉપાધિ કોને કહેવાય? ઉપસામીપ્ય. જો સમજો, આ ઉપાધિ શબ્દ પણ સમજી લેવાનો. ઉપસામીપ્ય, ઉપ નજીક, સામીપ્ય એટલે નજીક. ઉપનો અર્થ થાય નજીક, સામીપ્ય નજીક રહીને સુવિયાન ગુણાન પરાન આધત્ય, પોતાના ગુણ શું કરે છે? બીજા પર એ ઠાલવી દે છે. પોતાનો ગુણ છે કોનામાં બતાવે છે? બીજામાં બતાવે. જે શંકરાચાર્યજી આ દ્રષ્ટાંત આપતા નથી. જેવી રીતે સ્ફટિક હોય, ધારો કે આ પીળું પુષ્પ છે, એની બાજુમાં એની પાછળ જો આપણે એક સ્ફટિક મૂક્યો હોય તો એ સ્ફટિક શું થશે? પીળો દેખાશે. કેમ પીળો દેખાશે? તો આ સ્ફટિક માટે આ પુષ્પ શું છે? ઉપાધિ છે. કેમ? સમીપે સ્થિત્વ, સ્ફટિકની નજીક રહીને પોતાનો પીળો ગુણ એ ક્યાં બતાવે છે? સ્ફટિકમાં બતાવે. તો સ્ફટિક માટે આ પુષ્પ શું છે? ઉપાધિ છે. ઉપસામીપ્ય સ્થિત્વ સ્વીયાન ગુણાન આધત્ય, પોતાના ગુણ બીજા પર નાખી દીધા. એ જ રીતે આ શરીર, મન, બુદ્ધિ તો ઉપાધિ છે. કેમ ઉપાધિ છે? ઉપસામીપ્ય સ્થિત્વ, એ આત્માની નજીક છે પણ શું કરી રહી છે? આત્મા પર બધા ગુણ શું કરે છે? બતાવે. અને એટલા માટે પછી પેલો શું કહે છે? હું શરીર છું, હું ઇન્દ્રિય છું, હું ઘરડો થયો, હું તો બહુ બિઝી છું. જો આ સમજ, જો વિચાર, હું હંમેશા એટલા માટે કોઈ પણ માણસ એમ કે ને હું બિઝી છું, એ ગમે એટલો બિઝી હોય, એ લગ્નમાં જાય, એ બર્થડે પાર્ટીમાં જાય, જો વિચાર,
બીજા બધાનો એને સમય છે, પણ જ્યાં એને સત્સંગની કે પૂજા પાઠની વાત કરી એટલે શું કે બિઝી છે. વિચારી, બીજું બધું કરવામાં એને બિઝી છું એવું નથી આવતું, પણ જ્યાં સત્સંગની વાત આવે ત્યારે શું કહે છે? એટલા માટે જે લોકો એમ કે અમે તો બહુ વ્યસ્ત છે, આ બધી વ્યસ્તતા બધી છે નકામી છે. આ સમજ લગ્નમાં જઈ શકે, પાર્ટીમાં જઈ શકે, બીજું બધી જ પ્રવૃત્તિ કરે છે, નોકરી કરે, ધંધો કરે, પણ જ્યાં સત્સંગની વાત આવે એટલે શું છે? આ વિચારી જો, ઘરમાં લગ્ન નીકળે તો નોકરી જવાનું બંધ કરી દઈએ. જો વિચાર, સત્સંગમાં જ આપણને મુશ્કેલી. કેમ કે આપણે શું જો સમજાવ, શંકરાચાર્ય એટલા માટે શબ્દ જે વાપરે ને અવિવેકી બી, આ બધા કોણ છે? અવિવેકી છે. જડ અને ચેતન નો, દ્રશ્ય અને દ્રષ્ટાનો શું છે? એ વિવેક કરવા તૈયાર જ નથી. અને કોઈ વિવેક બતાવે તોય શું છે? એને કોઈ રસ નથી આ વિવેકમાં, કોઈ રસ એને આવા વિવેકમાં પડતો જ નથી. યત્તુ યદ બ્રહ્મણ વિજ્ઞાનમ. પણ આનો અર્થ શું થયો? આ જેટલા પણ ચૈતન્ય દેખાઈ રહ્યું છે, ચેતન દેખાઈ રહ્યા છે, એ તો પરિકલ્પ્ય અવભાષા છે, દેખાઈ રહ્યા છે. અવભાષા એટલે શું છે? દેખાય છે. શરીર ચેતન લાગે છે, ઇન્દ્રિય ચેતન લાગે છે, મન બુદ્ધિ ચેતન લાગી રહ્યા છે. આપણે ના પાડતા જ નથી, પણ એ ચેતન લાગી રહ્યા છે એટલે એ આત્માનું સ્વરૂપ નથી. યત્તુ યદ બ્રહ્મણ વિજ્ઞાનમ. પણ આ બ્રહ્મનું જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે છે, તું એટલે શું છે? એનાથી વિપરીત. જ્યારે પણ શાસ્ત્રમાં તું શબ્દ આવે એટલે આપણે ગુજરાતીમાં એને પરંતુ એવું કહીએ. ગુજરાતીમાં એના માટે કયો શબ્દ વાપરીએ? પરંતુ. પરંતુ એમ કીધું એનો શું થયો? આ લગ્નમાં જવું પડે એવું તો છે જ, લગ્નમાં બધા જવાના છે, પરંતુ આ પરંતુ એમ કીધું એનો શું થયો? જવાનું અમે શું કર્યું? કેન્સલ કર્યું. જા સમજ. પરંતુ એટલે વિપરીત બતાવે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? યત્તુ બ્રહ્મણ વિજ્ઞાન. પણ આ બ્રહ્મનું જે ચૈતન્ય છે, એટલે કે બ્રહ્મ જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ જે છે, એ ચૈતન્યનું બ્રહ્મનું જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એ તો કેવું છે? અવભાષા છે, દેખાઈ રહ્યું છે, ઉત્પન્ન થયું છે, વિક્રિય છે. શબ્દાદી આકારથી જે અવભાસ થઈ રહ્યું છે બધું કેવું છે? દ્રશ્ય છે, વિકારી છે અને ઉત્પન્ન થયું છે. પણ બ્રહ્મનું જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે છે એ કેવું છે? સવિતૃ પ્રકાશવત, અગ્નિ ઉષ્ણવચ્ચ, બ્રહ્મ સ્વરૂપ અવ્યતિરિક્તમ સ્વરૂપમેવ તત. આ ચૈતન્ય તો એનું શું છે? સ્વરૂપ જ છે. કેવી રીતે? સવિતૃ પ્રકાશવત, અગ્નિ ઉષ્ણવત. સૂર્ય કેવો છે? પ્રકાશમાન છે. સૂર્ય કેવો છે? પ્રકાશ. તો પ્રકાશ અને સૂર્ય બે છે. સૂર્યનો પ્રકાશ એવું કહીએ ખરા? છઠ્ઠી વિભક્તિ કહેવાય, સૂર્યનો પ્રકાશ. આવું આપણે કહીએ ખરા? એને ઉપચાર કહેવાય. એનો ઉપચાર એટલે આપણે વ્યવહારમાં એવો શબ્દ વાપરીએ. જા સમજ. જેવી રીતે એમ કહું, રામનો પુત્ર. રામનો પુત્ર. તો રામ અને પુત્ર બે શું છે? એક છે? અલગ છે. એ રીતે સૂર્યનો પ્રકાશ બે છે? સૂર્યનો પ્રકાશ છે અને ઉપચાર કહેવાય. અને શું કહેવાય? ઉપચાર. ઉપચાર એટલે કે ખાલી કહેવા પૂરતું જ પેલો નો છઠ્ઠી વિભક્તિ છે. ખરેખર છઠ્ઠી વિભક્તિ ત્યાં અર્થતઃ નથી, એને શબ્દ વાચ્યા કહેવાય. શબ્દ વાચ્યા એટલે કે એક ઉપચાર માટે આપણે નો શબ્દ વાપરીએ ખરા? સૂર્યનો પ્રકાશ. પણ ખરેખર પ્રકાશ સ્વરૂપ સૂર્ય છે. જો વિચાર. એ જ રીતે અગ્નિની ઉષ્ણતા. અગ્નિની ઉષ્ણતા. તો પેલો ની શબ્દ વાપરો છઠ્ઠી વિભક્તિ, પણ ત્યાં છઠ્ઠી વિભક્તિ શું છે? ખરેખર એનો અર્થ છે ત્યાં નહીં.
અગ્નિની ઉષ્ણતા એમ કહીએ તો અગ્નિ ખરેખર શું છે? ઉષ્ણ સ્વરૂપ જ છે. ઉષ્ણતા અને અગ્નિ બે નથી, સૂર્ય અને પ્રકાશ બે નથી, જો સમજો. એ જ રીતે બ્રહ્મણ વિજ્ઞાનમ, જ્ઞાનમ બ્રહ્મ એમ જે કહેવામાં આવ્યું, તો ચૈતન્ય તો એ બ્રહ્મનું શું છે? સ્વરૂપમેવ તે. તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો. બ્રહ્મા એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ન તત્ કારણાંતર સવપેક્ષમ, એનાથી અન્ય બીજા કોઈ કારણની અપેક્ષા છે જ નહીં. તમે નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો. અન્ય કોઈ કારણની અપેક્ષા નથી. અન્ય કારણની એટલે કે સૂર્યમાં જે પ્રકાશ છે એ પ્રકાશ માટે અન્ય કોઈ નિમિત્તની અપેક્ષા છે? અગ્નિની જે ઉષ્ણતા છે એ ઉષ્ણતા માટે કોઈ નિમિત્ત છે ત્યાં? કોઈ કારણ છે? જો વિચાર, કોઈ કારણની કોઈ પણ પ્રકારે અન્ય કારણની અપેક્ષા છે જ નહીં. પ્રકાશ એ સૂર્યનો સ્વભાવ છે, ઉષ્ણતા એ અગ્નિનો સ્વભાવ છે. એ જ રીતે નિત્ય સ્વરૂપ અથવા આ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કેવું છે? નિત્ય સ્વરૂપ છે, નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. જો સમજો, એ ચૈતન્યમાં કોઈ વધઘટે નથી અને ક્યારેક ચૈતન્ય છે ને ક્યારેક જળ છે, એવું છે? શંકરાચાર્ય શું કહે છે? જ્ઞાનમ બ્રહ્મ જે છે એનો ધાતુનો અર્થ લેવાનો નથી. ધાતુનો અર્થ લઈએ તો પેલું શબ્દ વાચ્ય થઈ જાય. પણ ધાતુ અર્થ જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાનમ. ધાતુ અર્થ એટલે શું થાય? ત્રણ થાય: કર્તા, કર્મ અને કરણ. તો કે ધાતુ અર્થ લેવાનો નથી, ભાવવાચ્ય જ્ઞપ્તિ એવ ચૈતન્ય માત્ર છે. અંગ્રેજીમાં શું કહીએ? કોન્શિયસનેસ, અવેરનેસ. તમે નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો, એને જ્ઞાનમ બ્રહ્મ એવું કહેવામાં આવે. સર્વભાવાનામ ચ, એટલું જ નહીં, આ સર્વ વસ્તુઓ જે છે ભાવાનામ ચ તેન અવિભક્ત દેશ કાલત્વાત, આ સંપૂર્ણ વિશ્વ જે છે એ શું થઈ રહ્યું? જો સમજો, સત્યમ બ્રહ્મ છે એટલે કે નિર્વિકારી કારણ છે, આપણે જોઈ ગયા. જ્ઞાનમ બ્રહ્મ છે એટલે કે નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. અને નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ એમ કહીએ તો એ તમારાથી શું થઈ જવાનું? આત્મ અવ્યતિરેક. તમારાથી ભિન્ન કોઈ બ્રહ્મ નામની વસ્તુ જ નથી. તમે જે પૂર્ણ બ્રહ્મ છો. પણ જે આત્મ સ્વરૂપ બ્રહ્મ ચૈતન્ય એમ કહીએ તો પછી એ શું થઈ જશે? હું અહીંયા છું, અહીંયા હું નથી. વિચાર, નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય પુરવાર થાય પણ અલ્પતા ગઈ એની. કેમ? પેલું દ્રષ્ટાંત જ આપણું યાદ રાખવાનું. પેલો વિજય થાય ને, પછી બહાર નીકળીને પેલો પત્રકાર સામે શું કરે? આમ પેલો વી બતાવે, વિક્ટર. કોક તો વિરોધી હોવાનો જ, આ સમજવાનું. અને જયારે એ બહુ ખુશી મનાવતો હોય એટલે એને પેલું જલન થતી હોય, એટલે જલન થાય એટલે શું કરવાનું? આજકાલ તો જોવા જેવું, જો આ સમજો, આજે 5 વર્ષ પહેલા જે નતું ને એ થઈ રહ્યું છે. આ સમજો, આજે ગમે તેના હાથમાં પિસ્તોલ આવી જાય. 5 વર્ષ પહેલા એવું હતું, પોલીસ સિવાય કોઈની પાસે પિસ્તોલ દેખાતી જ નથી. 5 જ વર્ષ પહેલા. આજે તો શું છે, પેલો રસ્તે ચાલતો પિસ્તોલ સાથે પકડાઈ જાય. વિચાર, એટલે પેલો બાપડો આમ વી કરીને ઉભો હોય અને પેલો ગોળી લઈ આવી, પેલો પિસ્તોલ લઈ આવીને શું કરે? મારે. ગોળી અહીંયા વાગે તો શું કહેવાય? અહીંયા હાથ પંજા પર વાગે તો શું કે? ગોળી વાગી. પણ આ 2 આંગળીની વચ્ચેથી જતી રહી તો બચી ગયો. કેમ? આ હું છે, આ હું છે, આ શું છે? હું નથી. એનો અર્થ શું થયો? હું નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય છું, પણ કેવો છે? શરીરથી મર્યાદિત છું. વિચાર, હું સત સ્વરૂપ આત્મા છું, નિર્વિકારી આત્મા છું,
પણ કેવો છે? આ શરીરથી બંધાયેલો છે, અલ્પ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એ અલ્પતા શક્ય નથી. જો આ સમજો. હવે પછીનું વાક્ય શું દર્શાવે છે? આ જે અલ્પતાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ અલ્પતા પણ આપણું સ્વરૂપ નથી. કેમ? સર્વભાવાનામ ચ તેન અવિભક્ત. સર્વભાવાના, આ જગતના જેટલા પણ ભાવો, જેટલા પણ વિષયો જે છે એ બધા વિષયો કેવા છે? દેશ અને કાલથી અવિભક્ત છે. આ જગતની દરેક વસ્તુ કેવી છે? અવિભક્ત દેશ કાલત્વ, દેશ અને કાળથી અવિભક્ત છે. પણ કાલ અને દેશ એટલે આકાશ. કાલ આકાશ. પણ આ બધા જે સર્વભાવ છે જે દેશ અને કાળથી અવિભક્ત છે. પણ દેશ અને કાળ છે એ કોણ છે? દેશ આકાશાદિ કારણત્વ. આ નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય જે બ્રહ્મ છે એ તો કેવું છે? આ દેશ અને કાળનું પણ કારણ છે. એનો અર્થ શું થયો? દેશ અને કાળનું પણ જો એ નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ કારણ છે તો પછી શું થવાનું? એ અલ્પ છે. દેશ તો કેવો છે? સર્વવ્યાપી છે. જો કાળ અને દેશ સર્વવ્યાપી છે, સમજો. કાળ અને દેશ કેવા છે? સર્વવ્યાપી છે. જો એટલા માટે કાળ આ જગતનું ભક્ષણ કરી રહ્યો. કાલો જગત ભક્ષક. આ કાળનું ગ્રહણ કોણ કરી, ભક્ષણ કોણ કરી રહ્યું છે? આ કાળ કરી રહ્યો છે. પણ કાળનો પણ કાળ કોણ છે? મહાકાલેશ્વર છે. ઉજ્જૈનમાં એક જ્યોતિર્લિંગ કયું છે? મહાકાલેશ્વર. આપણે આમ જઈએ ને આમ દૂધ ચડાવ્યું ને આમ બે હાથ લગાડ્યા ને આંખ પર લગાડ્યું ને પગે લાગ્યા ને ચાલતી પકડી. આપણે શ્રદ્ધામાં જ મજા છે. આ સમજો. હું એમ નથી કે તે જ્યોતિર્લિંગના દર્શન નહીં કરે, તો મહાકાલેશ્વર છે જ ત્યાં. પણ એમનું નામ શું છે? કાલેશ્વર નહીં. કોણ છે? મહાકાલેશ્વર. આ કાળનો પણ કાળ કોણ છે? આ ઈશ્વર છે, પરમાત્મા છે, જે બ્રહ્મ છે. એનો અર્થ શું થયો? કાળ આ જગતને નાશ કરી રહ્યો છે, પણ કાળનો પણ કાળ તમે છો. આપણી દેશી ભાષામાં કહે તો શું કહેવાય? એ મહાકાલના બાપ તમે છો. જો આ સમજો. પણ આપણે તો આપણી હાલત કઈ છે? ભર્તૃહરિજી એટલે બહુ સરસ કે આપણી હાલત કેવી છે? કાલો નયાતિ વયમેવ યાતાઃ. આ કાળ અમે પસાર કરતા નથી. ખરેખર શું કરે છે? આ કાળ આપણને પસાર કરી જાય. કાળ જેમ પસાર થાય ને એમ તમારા શરીર પર શું થતી જાય? એનો ઘસારો લાગતો જાય. જો વિચાર. દિન્યામન્યૌ સાયં પ્રાતઃ શિશિર વસંતૌ પુનરાયાતઃ. કાલ ક્રીડતી. આ કાલ તો રમત કરી રહ્યો. શું થયું? આયુ ગચ્છતિ. કાળ એનો ઘસારો કરી જ રહે. જો એટલા માટે જેટલા લોકો પેલા રિટાયર છે ને, અમે તો આરામથી રહીએ, આના જેવી મૂર્ખતા બીજી કોઈ નહીં. આ સમજજો. અલ્યા તને સમય મળ્યો, બુદ્ધિ આપી, સમજદારી આપી, એ શાના માટે વાપરવાની? આ બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે વાપરવા. નિવૃત્તિ પછી આ બ્રહ્મ જ્ઞાન એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી અંગ્રેજીમાં એવું કહે, વેદાંતા ઇઝ અ બેસ્ટ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન. પણ કોને વેદાંતમાં રસ છે? કોઈને. પણ બેને ગોળ ટપ્પા કરતો હોય. અહીંયા જઈને ત્યાં જઈને લગ્નમાં ગયો, ફલાણા ગયો, હિંચકે બેસીને ઝૂલતો હોય અને પોતાને શું માને? વયમ ધીરાહા પંડિતમ માન્યમાં. અમે તો બહુ બુદ્ધિશાળી. આ બુદ્ધિશાળી કહેવાય? કેમ? કાલો નયાતિ વયમેવ યાતાઃ. આપણે ટાઈમ પાસ નથી કરતા. આ સમય આપણને શું કરે છે? પસાર કરી રહ્યો. અને છતાં પેલો જાગતો જ નથી. જો વિચાર. કાલો નયાતિ વયમેવ યાતાઃ.
એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે, કાલ ક્રીડતી ગચ્છતિ આયુહુ તદપી ન મુંચતી આશા પાયુહુ, અને તોય એને તો આ જગતમાંથી કંઈક ને કંઈક આશા લઈને જ બેઠો છે. જો વિચાર, કેવી કેવી આશા લઈને આપણે બેઠા છે. જે અનિત્ય છે, જે વિકારી છે, એની પાસે આપણે આશા રાખીએ અને આપણે પોતાનું શું માની રહે, પંડિતમ મન્યમાન, આ બુદ્ધિશાળી છે. વિચારી દો, આખું જગત આવું જ છે. આ સમજજો, બધા જેટલા નિવૃત્ત થયા ને એ ક્યાં તો છોકરાઓ માટે સમસ્યા ઉભા કરતા હોય અને ક્યાં તો પોતાના માટે સમસ્યા ઉભા કરતા. આખી ગ્રામ પંચાયત ચાલતી જ રહે. પેલો રિટાયર થાય પછી શેર બજાર કરવા બે, એટલે પણ તું ભગવાન નામ લે ને, એમાં તો મને કઈ રસ નહીં પડે. હું તો કઈ ભગવાનમાં માનતો જ નથી. આ મોઢા પર જ કહી દે, જાણે એ જ ભગવાન હોય. વિચારી દો, હાથમાં 15-25 લાખ આવે ને એટલે પેલો માણસ શું કરે, પાછો રિટાયર થાય ને એટલે પેલું પીપીએફ ને 15-25 લાખ આવે એટલે એને મનમાં શું આવી જાય, હું તો બહુ સુખી, મારે તો બધું બરાબર જ છે, બધું બરાબર છે. છોકરાને તો છોકરો છે ને રમાડું બધું. જો સમજો, આ મૂર્ખતા છે. કોઈને આ જાગવાનું મળતું જ નથી. જાગૃહી. જો વિચાર, શ્રુતિ માતા કહે છે, અલે જાગ, ઉઠ, ઉભો થા, કઈ નહીં. હા, હું એટલા માટે કઉ છું, આગળ શંકરાચાર્યજીનો શબ્દ છે, આ સમજજો. મને કયા કહેવાનો શોખ નહીં થાય, પણ કે આવું જ છે તો પછી આ જ્ઞાન કેમ થતું નથી? નિરતિશય સૂક્ષ્મત્વાત. આપણે બેઠા ક્યાં છે? આ સ્થૂળતામાં બેઠા છે. આ શરીર, ધન, વિષય, ભોગ, સંબંધ, આ બધામાં જ બેઠા. આ સ્થૂળ જગતમાં બેઠા છે. એટલે પછી આ નિરતિશય સૂક્ષ્મત્વાત એ સર્વનું અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય છે, પણ એના પર દ્રષ્ટિ કેમ જતી નથી? નિરતિશય સૂક્ષ્મત્વાત એટલું સૂક્ષ્મ છે કે કોઈ ત્યાં બુદ્ધિ ઘસવા તૈયાર જ નથી. જો સમજો, આજે કળિયુગની જે હાલત છે એમાં કોઈ એવું કહી શકે નહીં કે મને સમય નથી અથવા મારી પાસે પૈસા નથી. જો આ સમજ, પેલા લગ્નમાં એવું જ છે. દીકરીના લગ્ન નીકળે ને તો 15,000 પેલા બ્યુટી પાર્લર ને આપશે, 25,000 એ પેલો કેમેરા વાળાને આપશે. પણ ગુરુજીને દક્ષિણા આપવાની હોય તો 21 રૂપિયા. જા સમજ, મંદિરમાં દક્ષિણા મૂકવાની હોય તો પેલો 1 રૂપિયો મૂકી આવે. મંદિરમાં પેલો કંકોત્રી લઈને જાય. જો આ સમજો, કંકોત્રી લઈને જાય ને પછી 1 હાર ને 1 નાળિયેર ચડાવી આવે. એ ભગવાને સમજતો હોય, સમજવા. બ્યુટી પાર્લર વાળાને 15,000 આપવાના અને ભગવાને કંકોત્રી આપવા ગયા, ભગવાન જરાક આશીર્વાદ આપજો, મારા છોકરા સુખી થાય, ને આપે કેટલા? પેલો 11 રૂપિયા નાળિયેર ને હાર, અને આવડો બધું પેલું સાકરનું પેકેટ. જો આ વિચારી જો. અને પેલો બ્રાહ્મણ ને બોલાવે, બ્રાહ્મણ ને 501. પછી એવા જ લગ્ન હોય. આ સમજો. પછી લગ્નમાં થાય એવું જ. આ થાય એટલા માટે જ છે. આ સમજો, એ મેળ કેમ પડતો નથી? પતિ પત્નીનો મેળ ક્યારે પડે? વિચારી, આ બુદ્ધિ અને સ્થૂળતા કહેવાય. સ્થૂળ વસ્તુમાં આપણે ખર્ચવા તૈયાર છે. બધી જગ્યાએ ફરતી રહું. જો આ સમજો, એક સત્સંગી બેન છે, એ રિટાયર થઈ ગયા, સરકારમાં હતા, સારા પૈસા મળ્યા. એમને આપણે એમ કહીએ કે આ પુસ્તક છપાવવાનું, કોઈ પણ, હું નહીં, ઘણા મહાત્માના સંપર્કમાં છે, તો મહાત્મા માટે કે પુસ્તક માટે પૈસા ખર્ચવા તૈયાર નહીં, પણ પેલી 70,000ની યુરોપની ટૂર કરી આવે. જો આ વિચારી, અને સ્થૂળતા કહેવાય. આને શું કહેવાય? સ્થૂળતા. તમે પૈસો ખર્ચો જ છો એવું કોઈ નથી. જો આ સમજો, કોઈ પણ એમ કે મારી પાસે પૈસા નથી, એ 100% ખોટી વાત છે. આ સમજો, એ પેલી 5 લાખની ગાડી ખરીદે, પણ મંદિરમાં 5,000 મૂકવાના કહીએ તો એટલા બધા મંદિરમાં હું મૂકવાના? જો વિચારી, જે ઈશ્વરની વાત આવે, સત્સંગની વાત આવે, દાનની વાત આવે, ત્યારે આપણી મુઠ્ઠી કેવી થઈ જાય? વિચાર,
આમ આપણી બુદ્ધિ પડી ક્યાં છે? પેલી સ્થૂળતામાં જ પડી છે. કાલો ન યાતિ વયમેવ યાતાઃ ભોગાન ભોગતા વયમેવ ભોગાઃ. આ કળિયુગમાં ભોગની પ્રધાનતા છે. એ ભોગની જે પ્રધાનતા છે, ભોગમાં જ પડેલો છે માણસ. ભોગાન ભોગતા. પણ ભર્તૃહરિ કહે છે તું જે આ કરી રહ્યો છે, તું એમ માને છે કે હું ભોગવી રહ્યો છું. ભોગાન ભોગતા વયમેવ ભોગતા. આપણે એમ માનીએ માતાજી કેરી બહુ ખાધી આ વર્ષે, તો કેરી તું ખાતો નથી, કેરી તમે ખાઈ છે. કેમ? તું નતો ને ત્યારે કેરી હતી, અને તું નહીં રહેશે પછી પણ શું છે? કેરી તો રહેવાની જ છે. આ સમજ. એનો શું થયો? તમે ભોગ કરતા નથી, ભોગ તમને ભોગવી રહ્યું છે. કાલો ન યાતિ વયમેવ યાતાઃ. આપણે એમ માનીએ કે હું સમય પસાર કરું છું. ખરેખર કોણ કોને પસાર કરી જાય છે? આ સમય તમને પસાર કરી જાય. તૃષ્ણા ન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણા. આપણને એમ થાય હું તો મારી બધી ઈચ્છા પૂરી કરું, મને તો જે મન થાય ને હું બધું કરી જ લઉં. પછી કોણે જોયું? ખરેખર એ ઈચ્છાની પૂર્તિ કરતા કરતા તમે કોણ થઈ ગયા? જીર્ણા. હા, આ ગરડા થઈ ગયા. પણ ઈચ્છા ગરડી થઈ એટલે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે વાંદરો ગરડો થાય ને પણ ગુલાટ મારવાનું છોડે નહીં. જો એમ પેલા આંખે ચશ્મા આવી ગયા હોય, ઘૂંટણે આર્થરાઇટિસ હોય, દાંત પડી ગયા હોય, વિચાર તોય પેલા ભોગ તો શું છે? છૂટતો જ નથી. તૃષ્ણા ન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણા. આપણે જીર્ણ શીર્ણ થઈ ગયા. પણ આ કામ, આ તૃષ્ણા દેવી તો શું છે? દિવસે દિવસે યુવાન જ થતી જાય. આ સમજે? આ આપણી હાલત છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તમે જ એ નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય છો, તમે જ એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો, છતાં પણ શું છે? નિરતિશય સૂક્ષ્મત્વાચ્ છે. કાળનું પણ અધિષ્ઠાન તમે છો, છતાં પણ આ નિરતિશય સૂક્ષ્મ હોવાથી એમાં શું થાય છે? પ્રવેશ થતો જ નથી. જો અહીંયા શંકરાચાર્યજી કહે છે એમ નહીં, યમરાજાએ આ જ કહી ગયા. એશ સર્વેષુ ભૂતેષુ. આ આત્મા કેવો છે? સર્વભૂતોમાં એક સમાન છે. એશ સર્વેષુ ભૂતેષુ ગૂઢાત્મા ન પ્રકાશતે. પણ એ કેવો છે? જાણે કે ગૂઢ થઈ ગયો, જાણે કે ઢંકાઈ ગયો. ન પ્રકાશતે. એ આપણી નજરમાં આવતો જ નથી. દૃશ્યતે. તું કોણ દર્શન કરી શકે આત્માના? દૃશ્યતે. એવું નથી કે દર્શન નહીં થાય. દૃશ્યતે, અવશ્ય દર્શન થાય. ક્યારે? સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભિઃ. સૂક્ષ્મયા અગ્રયા બુદ્ધ્યા. તમારી બુદ્ધિ કેવી હોવી જોઈએ? સૂક્ષ્મ હોવી જોઈએ. અગ્ર એટલે તીક્ષ્ણ હોવી જોઈએ. જો એટલે કહું, કેટલીક બાબતમાં તો આ સંસારિક બાબતમાં આપણે બાઘા માણસ જ છીએ. કેટલીક બાબતમાં હવે બાઘા આપણે પૂરવાર છે ને, એનો અર્થ શું થયો? આપણામાં જે સ્માર્ટનેસ હોવી જોઈએ, તીક્ષ્ણતા, તેજસ્વીતા હોવી જોઈએ. શાર્પનેસ એને કહેવાય. એ છે જ નહીં. અને એવું કંઈક કરવાનું આવે ને તો આપણે હાથ ઊંચા જ કરી દઈએ. અને એમાંય આ હંમેશા હું કહું, આ કન્સલ્ટન્ટનો જમાનો આવ્યો ને એટલે જાતે તો કોઈ કરવા તૈયાર જ નહીં. કન્સલ્ટન્ટનો જમાના એ તો બુદ્ધિ શું છે? થોડી ઘણી પેલો બુદ્ધિ વાપરતો તો એ બુદ્ધિ વાપરવા આવે તૈયાર જ નથી. કોઈ પ્રકારની સૂક્ષ્મતા, અગ્રતા, તેજસ્વીતા છે જ નહીં. શાર્પનેસ એનામાં છે જ નહીં. બુદ્ધિ આપણી બુદ્ધિ થઈ ગઈ. કેમ? વાપરવાની જ નહીં. એટલે ચિન્માનંદ જેવું કહેતા કે આ બુદ્ધિ જે છે ને ચપ્પુ જેવી છે. કેમ ચપ્પુ જેવી છે? વાપરે ને એટલું એ ચમકે, નહીં વાપરે તો શું થાય? એટલે ચિન્માનંદ આ વાક્ય છે, ઇફ યુ રેસ્ટ યુ રસ્ટ. રસ્ટ એટલે કટાઈ જવું. વિચાર. એટલે યમરાજા શું કે છે? સૂક્ષ્મયા અગ્રયા બુદ્ધ્યા. એ બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ પણ હોવી જોઈએ, અગ્ર તીક્ષ્ણ હોવી જોઈએ.
આપણે તો કોઈ કહે ને તે પૂરું સાંભળી નહીં રહીએ. પૂરું વાક્ય પૂરું, હા શું કીધું કયા પછી પેલો જગતમાં 3 જાતના લોકો હોય. પરિસ્થિતિ જોઈને સમજી જાય, એને કશું કહેવું નહીં પડે. પરિસ્થિતિ જુએ ને એને સમજ પડી જ જાય. પેલો બીજો છે ને એને સમજાવવું પડે કે જો ભાઈ આવું છે, અને એ સમજી જાય. તો ત્રીજો જે છે ને એને સમજાવ્યા પછી પણ શું છે એ સમજે છે, ઉતરે જ નહીં મગજમાં. વિચાર વિચાર સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. જ્ઞાનમ બ્રહ્મ તમે જે છો, જગતનું અધિષ્ઠાન પણ તમે જ છો, વૃત્તિનું અધિષ્ઠાન પણ તમે જ છો, વૃત્તિના સાક્ષી અસંગ ચૈતન્ય પણ તમે જ છો, અને વૃત્તિમાં વ્યાપ્ત ચૈતન્ય પણ તમે પોતે જ છો. તમારાથી ભિન્ન કઈ છે જ. દેશ અને કાળ પણ તમારાથી ભિન્ન છે જ નહીં, પણ એ દેખાતું નથી. ક્યારે દેખાય? સૂક્ષ્મયા અગ્રયા બુદ્ધ્યા સૂક્ષ્મદર્શી, જેને આ સૂક્ષ્મ દર્શન કરવાની આદત પડી છે. આ સૂક્ષ્મ દર્શનની પણ આદત પાડવી પડે. સતત એ સૂક્ષ્મનું ચિંતન કરતા રહીએ તો પછી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ બને, તો પછી બુદ્ધિ એકાગ્ર બને. પણ ચિંતન તો આપણે કોનું કરીએ છીએ? સૂક્ષ્મનું ચિંતન કરીએ છીએ. આ જગતનું જ ચિંતન કરતા રહીએ છીએ. ભોગા ને ભોગતા આ ભોગ કરીએ છીએ, ટાઈમ પસાર કરીએ છીએ. આ જ આપણું જીવન છે. જો એટલા માટે અહીંયા તો શંકરાચાર્યજી આ સીધી જ ચર્ચા છે. આ સમજો ઉપનિષદ ને એટલે ડાયરેક્ટ જ ચર્ચા હોય. એ ડાયરેક્ટ જ પેલો 100 વોટનો કરંટ જ હોય અહીંયા આગળ. પેલું ગીતામાં ભગવાન અહીંયા આગળ બધું ડાયરેક્ટ જ. ગીતામાં ભગવાન જરાક હળવાશથી ચાલતા હોય. જા સમજ એટલે હળવાશથી ભગવાન કહે છે ઉદ્ધરેદ આત્માના આત્માનામ, તું તારો ઉદ્ધાર કર. જા સમજ ભગવાન જરાક ધીરે ધીરે પકડે. અહીંયા આગળ શું છે પેલું ડાયરેક્ટ જ ચાલતું. એક્સપ્રેસ હાઈવે કહે. ઉપનિષદ શું છે? પેલો એક્સપ્રેસ હાઈવે. જો વિચાર, ગીતામાં ભગવાન કે ચિંતા નહીં કર, તારી ઘોડાગાડી ચાલે ને સાયકલે ચાલે, સ્કૂટરે ચાલે. જાતે ઉદ્ધરેદ આત્માના, અલ્યા ઉદ્ધાર તારે જ તારો કરવો પડે. કોઈ તારો ઉદ્ધાર કરી શકે એમ છે જ નહીં. પણ એ ઉદ્ધાર ક્યારે થાય? આ સૂક્ષ્મતા આવે, આ ભોગ ઓછો થાય. ત્યાં જ આગળ આવવાનું જ છે. જીતેન્દ્રિય પ્રશાંતાત્મા, જેનું મન શાંત છે. જીતેન્દ્રિય ભોગ ઓછામાં ઓછા ભોગથી જીવન જીવે છે. આવું જીવન હશે તો પછી આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આવું હોવા છતાં પણ કોઈ આ બ્રહ્મને જાણતું નથી અને કોઈ જાણવાનો પ્રયત્ન કરતું નથી. કેમ? નિરતિશય સૂક્ષ્મત્વાત. એ કેવો છે? અત્યંત નિરતિશય, એટલે કે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. આ જો વિચાર 5 મિનિટ વધારે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ સમજી લેવાનું છે. ઇન્દ્રિયોનો વિષય જે આ જગત છે એને સ્થૂળ કહેવાય. ઇન્દ્રિયોનો વિષય આ જે જગત છે એને શું કહેવાય? સ્થૂળ કહેવાય. એટલા માટે આ શરીરને સ્થૂળ શરીર કહેવાય. જો સમજો, આ શરીરને આપણે શું કહીએ? સ્થૂળ શરીર, કારણ કે આ શરીર 5 ઇન્દ્રિયોનો વિષય છે. પણ મન છે, મનની લાગણી છે, મનની ભાવના છે. આ ઇન્દ્રિયો જે છે, બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિનો વિવેક છે, બુદ્ધિનું જ્ઞાન છે. આ બધું તમે જાણો છો કે નથી જાણતા? જાણીએ છીએ. પણ એમાં ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કર્યો ના, ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ નથી કર્યો અને છતાં તમે એને જાણો છો. તો ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગ વિના જેને તમે જાણો એને સૂક્ષ્મ કહેવાય. એટલા માટે જેને સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. જો સમજો, એને સૂક્ષ્મ શરીર કેમ કીધું? કારણ કે ઇન્દ્રિયો દ્વારા એને જાણી શકાય નહીં, પણ છતાં એ જાણવાનો વિષય તો છે, એ જણાય તો રહ્યું જ છે. તો મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય કેવા છે? સૂક્ષ્મ છે. પણ વિષયો સ્થૂળ છે
અને ઇન્દ્રિય સૂક્ષ્મ છે. જો સમજો, એ તારતમ્ય કહેવાય. આપણે સરખામણી કરીએ તો જગતના વિષયો સ્થૂળ છે, ઇન્દ્રિય એના કરતા શું છે? સૂક્ષ્મ છે. ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યાહુ ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ. આ ઇન્દ્રિય જે છે એ વિષયોની દ્રષ્ટિએ સૂક્ષ્મ છે, પણ એ જ ઇન્દ્રિય મનનો વિષય છે, તો મન સૂક્ષ્મ છે અને ઇન્દ્રિય શું છે? સ્થૂળ છે. કે મન સૂક્ષ્મ છે, ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યાહુ, આ ઇન્દ્રિય સૂક્ષ્મ છે. ઇન્દ્રિયેભ્યશ્ચ મનઃ પરમ. આ ઇન્દ્રિયોથી પણ સૂક્ષ્મ કોણ છે? મન છે. મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ. આ મનથી પણ સૂક્ષ્મ કોણ છે? બુદ્ધિ છે. કેમ? કારણ કે ઇન્દ્રિયો એક એક વિષયને ગ્રહણ કરે છે, મન 5 વિષયને ગ્રહણ કરે. પણ મન કેવું છે? સંકલ્પ વિકલ્પ કરનારું છે. એનાથી વધુ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ છે, જે નિશ્ચય કરનારી છે. નિશ્ચયાત્મિકા અંતઃકરણ વૃત્તિ. મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ બુદ્ધેરાત્મા મહાન પર. ક્યાં ગળી છે? આ કઠોપનિષદમાં જ છે. ગીતા 3જા અધ્યાયમાં પણ છેલ્લા 2 શ્લોક છે. પણ આ બુદ્ધિ પણ શું છે? દ્રશ્ય છે, જડ છે, વિકારી છે. બુદ્ધિ પણ કેવી છે? દ્રશ્ય છે, જડ છે, વિકારી છે. અને દ્રશ્ય છે, વિષય છે, એને વિષય બનાવનાર કોણ છે? બુદ્ધેરાત્મા મહાન પરઃ. એનાથી પણ સૂક્ષ્મ કોણ છે? આત્મા છે, જે મહાન છે, સર્વવ્યાપી આત્મા. એનાથી પણ પર સૂક્ષ્મ છે. પણ આત્માને ખાલી જીવ રૂપે લેવાનો છે? તો કે નહીં, આત્મા તો શું છે? સંપૂર્ણ જગતનું કારણ, મહત્તત્વ છે. મહાતત્વ પરમ પુરુષ. એનાથી પણ પર કોણ છે? પુરુષ તત્વ છે. પુરુષ એટલે જે પૂર્ણ છે, પૂર્ણત્વાત પુરુષ. પણ કે એ પુરુષથી પણ કઈક સૂક્ષ્મ છે. પુરુષાન્ન પરાં કિંચિત. પુરુષથી પર સૂક્ષ્મ બીજું કઈ છે જ નહીં. પુરુષાન્ન પરાં કિંચિત. આ પુરુષથી સૂક્ષ્મ અન્ય બીજું કઈ છે જ નહીં. એનો અર્થ શું થાય? વિષય એનાથી સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિય, એનાથી સૂક્ષ્મ મન, એનાથી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ, એનાથી સૂક્ષ્મ આત્મા, એનાથી સૂક્ષ્મ મહત્તત્વ, એનાથી પણ સૂક્ષ્મ પુરુષ, જેને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. પૂર્ણ બ્રહ્મ પણ પૂર્ણ બ્રહ્મ આપણે જોયું. પુરુષ પણ કોણ છે? આ શબ્દો અનેક છે, અર્થ શું છે? એક જ છે. પુરુષાન્ન પરં કિંચિત. પણ આનાથી પણ વધારે એવું કરીએ ને તો પેલી આદત પડી જાય. એટલે કે આ પુરુષથી સૂક્ષ્મ કોણ છે? સા કાષ્ઠા સા પરાગતિ. એ જ કાષ્ઠા એટલે કે અંતિમ છે. પરાગતિ એ જ જગતની ગતિ છે. તમારી જીવનની ગતિ પણ કઈ તરફ જવી જોઈએ? આ પુરુષ તરફ થવી જોઈએ. આમ નિરતિશય સૂક્ષ્મ. આત્મા કેવો છે? નિરતિશય સૂક્ષ્મ. પણ આપણી દ્રષ્ટિ તો ક્યાં છે? વિચાર. એને બહિર્મુખતા કહેવામાં આવે. એને શું કહેવાય? બહિર્મુખ. આપણે અંતર્મુખ થતા જ નથી, આપણે સૂક્ષ્મ ચિંતન કરતા જ નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે નિરતિશય સૂક્ષ્મત્વાत्. એ અતિશય સૂક્ષ્મ હોવાથી શું લાગે છે? તસ્ય અન્યદ અવિજ્ઞેયમ સૂક્ષ્મમ વ્યવહિતમ વિપ્રકૃષ્ટમ ભૂતમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે એ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે એટલું જ નહીં, એનાથી અન્ય બીજું કઈ છે જ નહીં. વ્યવહિતમ એટલે કે એનાથી બીજું સૂક્ષ્મ, એનાથી બીજું વ્યવહિત એટલે કે એનાથી બીજું, વિપ્રકૃષ્ટ એનાથી વધારે સારું, ભૂતમ પહેલા પણ નથી થયું, ભવિષ્ય અસ્તિ ન. એનાથી વધુ સૂક્ષ્મ અન્ય કોઈ ભૂતકાળમાં થયું નથી, અત્યારે પણ નથી, ભવિષ્યમાં પણ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. એટલું જ નહીં,
આ જગતમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી જે અવિજ્ઞેય હોય. સર્વ વસ્તુનું અધિષ્ઠાન જો ચૈતન્ય છે, સર્વનો સાક્ષી જો ચૈતન્ય છે, તો કોઈ વસ્તુ અવિજ્ઞેય છે? વિચાર. એટલા માટે કહું કે આ જગતને પણ તમારે જ્ઞાનનો વિષય બનવું પડે. તો એનું અર્થ શું થયું? યજ્ઞાત્વા ભૂયઃ અન્યઃ ન જ્ઞાતવ્યમ અવશિષ્યતે. એનાથી અન્ય બીજું કઈ જ્ઞાતવ્યમ છે એટલું જ નહીં, બધાને જાણવા વાળો પણ એ જ છે. તો એને માટે કોઈ વસ્તુ અજાણી છે? એને માટે કોઈ વસ્તુ અવિજ્ઞેય છે? એનાથી બીજી કોઈ વસ્તુ દૂર છે? વિપ્રકૃષ્ટમ એટલે દૂર, વ્યવહિતમ એટલે દૂર, વિપ્રકૃષ્ટમ એટલે કે એનાથી કોઈ વધારે સારી વસ્તુ છે? એનાથી વધુ સૂક્ષ્મ કંઈક છે? નહીં. તદ અવિજ્ઞેયમ, એનાથી વધુ સૂક્ષ્મ, એનાથી દૂર, અન્ય વધુ સારું અવિજ્ઞેય કંઈ છે જ નહીં. સર્વ વસ્તુ ચૈતન્ય સ્વરૂપાત્મા સર્વ વસ્તુને પ્રકાશિત કર્યો, જાણવા વાળો. એનો અર્થ શું થયો? તસ્માત સર્વજ્ઞમ તદ્બ્રહ્મ. એ બ્રહ્મ કેવું છે? સર્વજ્ઞ. તમે એ સર્વજ્ઞ આત્મા છો. તમે ફક્ત નિત્ય નિર્વિકારી ચૈતન્ય છો એમ નહીં, પૂર્ણ ચૈતન્ય એમ નહીં. તમે જ ચૈતન્ય છો જે સર્વને જાણી રહ્યો છે. તો તમે ચૈતન્ય કોણ છો? સર્વજ્ઞમ બ્રહ્મ. સર્વને જાણવા વાળા તમે છો. કોઈને તમે જણાઈ રહ્યા નથી. બધાને જાણવા વાળા તમે છો, પણ તમને કોઈ જાણી રહ્યું છે નહીં. આ નિરતિશય સૂક્ષ્મ તત્વ. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે આમ જ્ઞાનમ બ્રહ્મ, એ જ્ઞાનમ બ્રહ્મ છે, નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ્ઞતિ સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. અને કેવું છે? સર્વજ્ઞ બ્રહ્મ. આગળ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. આવતીકાલે આપણો છેલ્લો દિવસ છે. કલાબેને આખા જાન્યુઆરીનો અહીંયા કાર્યક્રમ લખી લીધો છે, એટલે વાંચી લેજો. વિષ્ણુ તીર્થજી દર વર્ષે એક વાર આવે છે, એટલે 15 થી 22 વિષ્ણુ તીર્થજી છે, 23 થી 31 આપણો કાર્યક્રમ રહે. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.